नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। मुख चोण कमिश्नर सुशील चंद्र की अगवाई में उच्च पद्धरी टीम 2 दिन के दौरे ते चंडीगढ़ पुजी। पंजाब विधान सभा चोणां दीआं तैयारियां दा लै रही है जायजा। पंजाब के मुख चोण अफसर ने वोटरां नूं वोट पाउण लई प्रेरित करने वास्ते चोण मित्र नियुक्त करने की पहल की शुरू। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने पठानकोट के गरीब परिवारों को पहुंचाया लाभ। मौसम विभाग ने सूबे के कई जिलों में अज ते कल शीत लहर चलन और धुंध पैण की चेतावनी की जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत के मुख चोण कमिश्नर सुशील चंद्र की अगवाई में उप चोण कमिश्नर राजीव कुमार ते अनूप चंद्र पांडे समेत होर अधिकारियों की एक टीम अज बाद दोपहर 2 दिन के दौरे ते चंडीगढ़ पुजी। हवाई अड्डे ते पंजाब के मुख चोण अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने उन्हां दा स्वागत किया। मुख चोण कमिश्नर और टीम के मैंबर आउंदियां पंजाब विधान सभा चोणां लई वख-वख स्टेक होल्डरां नाल मीटिंगां करनगे। अज पहले दिन की मीटिंग मानता प्राप्त कौमी ते सूबा पद्धरी सियासी पार्टियों के नुमाइंदियां नाल हुई। इस विच चोणां दीआं तैयारियां संबंधी उन्हां दे सुझाव लए गए। इस वेले मुख चोण अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के नोडल अधिकारियों नाल एक मीटिंग चल रही है। इस विच चोणां दौरान सुरक्षा संबंधी किए जाने वाले प्रबंधों का जायजा लिया जाएगा। बाद विच देर शाम एक होर मीटिंग वख-वख इनफोर्समेंट एजेंसियों नाल की जानी है। इस दौरान विधान सभा चोणां 2022 दौरान वध तो वध वोटरां नूं अपनी वोट पाउण लई प्रेरित करने वास्ते पंजाब के मुख चोण अफसर डॉक्टर एस करुणा राजू ने एक होर विलखण पहलकदमी करदिआं जिला चोण अफसरां नूं वोटरां की सहूलत लई संबंधित जिलिਆਂ ਵਿੱਚ अपने पद्धर ते चोण मित्र नियुक्त करने के निर्देश दिते ने। इस बारे लिखे अपने खत ਵਿੱਚ उन्होंने कहा कि चोण मित्र बूथ लैवल अफसर के सहायक वजों काम करेगा ਅਤੇ उस कोल घट्टो घੱਟ 50 घरां की जिम्मेवारी होवेगी। चोण मित्र ये यकीनी बनाउणगे कि मनोनीत घरां दा हरेक योग मैंबर वोटर वजों रजिस्टर होवे ਅਤੇ अपनी वोट की वरतों भी करे। डॉक्टर राजू ने कहा कि इस तो इलावा चोण मित्र नैतिक वोटिंग नूं उत्साहित करन ਅਤੇ वोटरां विशेष करके बजुर्गों ते खास जरूरतों वाले वोटरां की मदद करनगे। उन्होंने दस्सिया कि चोण मित्रां दी कारगुजारी के आधार पर जिला पद्धर ते सर्वोत्तम 3 चोण मित्रां नूं सन्मानित किया जाएगा ਅਤੇ क्रमवार 10,000, 7,500 ਅਤੇ 5,000 रुपए के नगद इनाम दिते जाणगे। पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अज फाजिलका विखे भारत पाकिस्तान सरहद ते अगलेरी चौकी का दौरा किया और BSF के जवानों नाल मुलाकात की। BSF के एडिशनल डायरैक्टर जनरल NS जम्वाल, पंजाब फ्रंटियर के IG सोनाली मिश्रा और जिला प्रशासन के अधिकारी भी उन्हां नाल मौजूद रहे। बनवारी लाल पुरोहित ने जवानों की हौसला अफजाई की और कहा कि देश का आवाम बहादुर जवानों सदका ही चैन की जिंदगी जिउंदा है, क्यों जो ये जवान दिन रात मुस्तैदी नाल देश की सरहदां की राखी करते हैं। राजपाल पुरोहित ने कहा कि समूचे देश नूं अपने इन्हां जवानों ते माण है। इस मौके राजपाल ने एक बूटा भी लगाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव नूं समर्पित आज़ादी का सफ़र तहत असी भारत की आज़ादी में योगदान पाउण वाले वख-वख मन्ने परमन्ने और गुमनाम आज़ादी संग्रामियों के जीवन के पहलुओं तो तुहानूं जाणू करवाउंदे हां। इस तो इलावा आज़ादी के संघर्ष नाल जुड़ियां होर गतिविधियां बारे भी दसदे हां। अज की कड़ी विच असी तुहानूं भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, पोटी शीरा मुलू, सतीश चंद्र समंत और रघुनाथ केशव खाडिलकर बारे जानकारी दे रहे हां। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 15 ਦਸੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਹੋ ਬਾਤ ਜਨ ਜਨ ਕਾ ਸਾਥ ਤੂੰ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਲਾਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ। 1949 ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਆਈਲੈਂਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। You want me that I should talk to you in English. I shall obey your command. But take it from me that it will not be long before you yourself will have to speak in our own national language. ఆంధ్ర మాత ఒడిలో నా అమర జీవి
ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੋਟੀ ਸ਼ਿਰਾਮੁਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1930 ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸ਼ਿਰਾਮੁਲੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਰਾਮੁਲੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਮਾਰਾਬੋਲੂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਿਰਾਮੁਲੂ ਨੇ ਨੇਲੌਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਥਾਕਥਿਤ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ 1946 ਤੋਂ 1948 ਦੌਰਾਨ 3 ਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਿਰਾਮੁਲੂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਰਾਮੁਲੂ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਹੋਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 1952 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਾਮੁਲੂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਵੱਖਰੇ ਆਂਧਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ 58 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਲੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੋਟੀ ਸ਼ਿਰਾਮੁਲੂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਾਮੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਦਸੰਬਰ 1900 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਾਮਲੁਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤਾਮਰਲਿਪਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਮਲੁਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਤਾਮਰਲਿਪਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 17 ਦਸੰਬਰ 1942 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੂਨ 1943 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 1944 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵਿਦਯੁਤ ਵਾਹਿਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਾਮੰਤ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। स्वतन्त्रते भगवति स्वामहं यशोयुतां वन्दे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਰਘੁਨਾਥ ਕੇਸ਼ਵ ਖਾਡਲਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਦਸੰਬਰ 1905 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਾਡਲਕਰ 1934 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 1930 ਅਤੇ 40 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਖਡਲਕਰ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 1955 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਡਲਕਰ ਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੋਨਸ 4% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.33% ਯਾਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਤਨ ਦਾ 12ਵਾਂ ਭਾਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖਡਲਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਜੈਤੋ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 4,07,797 ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,48,000 ਮਰਦ ਅਤੇ 2,22,753 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੁਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੀਪ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਮਲ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ 551 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 511 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੀਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤਰਸੀਮ ਚਾਨਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 44,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 25,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਵਰੁਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ CDS ਜਨਰਲ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਵਰੁਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੰਦ ਵੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਸਾ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ।